자, 오늘은 22과 Thirsty Dolphins에 대해서 한번 독해를 해볼게요. 자, 먼저 QR코드 들어봅시다. Passage 22. Thirsty dolphins. Every animal on the earth needs water to survive. Land animals must find fresh water to drink. Marine fish can drink seawater. Seawater contains a lot of salt, so fish use their gills to remove the salt when they drink it. But what about dolphins? Dolphins are mammals that live in the sea. They do not have gills, so they cannot drink seawater. Seawater is very salty, and mammals will get very sick if they drink it. So, how do they get water? Dolphins get water from their food. They usually eat fish and squid. Fish and squid contain water in their bodies, and it has less salt than seawater. If a dolphin cannot find food, it will die of dehydration before it starves. Dehydration happens when an animal does not have enough water in its body. So, when a dolphin is thirsty, it doesn't drink, it eats. 자, 같이 해석해 볼게요. Thirsty Dolphins. Thirsty는 목이 마른이란 뜻이죠. 목마른 Dolphins, 돌고래들 이란 뜻이네요. 자, 한번 볼까요? Every animal on the earth needs water to survive. 자, every 여기서 중요한 것은 every가 모든이란 뜻인데 의미 자체로는 복수일 것 같지만 사실은 단수 명사를 써준다라는 게 중요합니다. 그리고 또 여기랑 연결돼서 주어가 단수이기 때문에 3인칭 단수죠. 그래서 현재 시제일 때는 일반 동사에다가 s를 붙여야 되고, 만약에 이게 의미가 비동사였다 그러면 is나 was를 썼겠죠. 과거명 was. 이렇게 단수 취급한다라는 걸 기억해야 됩니다. 자, 그 다음에 Earth는 지구란 뜻이죠. 지구. 보통 지구나 달이나 태양 같은 유일한 유일한 그런 행성이나 별 같은 경우는 우리가 이렇게 덜을 붙인다라는 걸 기억해 두세요. 자, 필요합니다. 물이 to survive. 자, 살기 위해, 생존하다라는 뜻이죠. 뭐뭐 하기 위해라는 뜻으로 쓰였을 때 우리가 이것을 부사적 용법의 목적이다 이렇게 얘기를 한다고 그랬습니다. Land animals must find fresh water to drink. Land animal이라는 거는 육상의 동물들은 must, 뭐뭐 해야 한다 이런 뜻이죠. 찾아야만 합니다. Fresh water. 자, 그 바닷물은 소금이 있죠. salty water죠. 그래서 그거랑 대비되는 개념으로 fresh water는 소금기가 없는 우리가 마시는 물. 우리가 이거를 민물이라고도 하고 한문으로는 담수라고도 합니다. to drink, 마시기 위한. 이때는 이 위에 거 to survive랑 좀 비슷한 것 같지만 얘는 위해가 아니라 위한 물, 이렇게 니은 받침 뭐뭐 하기 위한 이렇게 해석될 때는 우리가 이것을 형용사적 용법이다 이렇게 얘기를 합니다. Marine fish can drink seawater. Marine fish는 마실 수 있어요. 바닷물을. Marine fish라는 건 해양 물고기죠. 해양 물고기들은 마실 수 있습니다. seawater를. 그 바닷물을 마실 수 있어요. 그래서 왜 그러느냐? Seawater contains a lot of salt. 바닷물은 당연히 많은 소금들을 포함한다. contain은
포함하다라는 뜻입니다. 함유하다, 포함하다. So, fish use their gills to remove the salt when they drink it. 자, 소금은 우리가 꼭 먹어야 되는, 섭취해야 되는 물질이긴 하나, 소금을 너무 많이 먹으면 또 몸에 굉장히 해롭고 심지어는 죽을 수도 있어요. 그래서 우리가 바닷물을 먹고는 살 수가 없습니다. 그래서 소금을 내보내야 되는데 물고기들은 use their gills 밑에 보면 아가미죠. 아가미를 이용합니다. 마찬가지 remove 제거하다인데 제거하기 위해서 이것도 위해서라고 해석되므로 부사적용표 목적이죠. 소금을 제거하기 위해서 when 뭐뭐 할 때 이렇게 되겠죠. 그들이 그것을 마셨을 때 이렇게 됩니다. But what about dolphins? 하지만 그 돌핀들은 어떨까? 이렇게 되는 거죠. 돌핀들은 어떨까? What about은 뭐뭐는 어때? 라는 뜻으로서 제안할 때나 여기서는 제안이라기보다는 그냥 질문하는 거죠. 야, 뭐뭐는 어떠냐? 근데 how랑도 비슷한 의미죠. how를 쓰나 what을 쓰나 what about, how about은 같은 의미가 같습니다. Dolphins are mammals that live in the sea. 자, 뭐뭐이라는 거는 포유류라는 뜻입니다. 포유류는 어류랑 달리 방금 같은 가장 큰 차이는 아가미가 없죠. 아가미가. 그래서 소금이 함유되어 있는 바닷물을 그냥 마실 수가 없어요. 대부분의 포유류는 육지에서 살지만 dolphin은 물에서 살죠. 바닷물에서. 자, 포유류입니다. 돌고래는 포유류입니다. That live in the sea. 바다에서 살고 있는 포유류입니다. 이렇게 꾸밉니다. 문장으로서 꾸밀 때 대세 쓸 수 있죠. They do not have gills. 그들은 아감이 가지고 있지 않고요. So they cannot drink seawater. 그래서 그들은 seawater를 마실 수가 없어요. Seawater is very salty. 물론 매우 짜죠. salt에다가 y를 붙여서 형용사를 만들어 준 거죠. 보통 명사에다가 이렇게 ly 붙이면 형용사가 됩니다. And the mammals will get very sick. 매우 아파집니다. 이 get은 뭐뭐가 되다, 뭐뭐해지다의 변화를 나타냅니다. 비동사는 지금의 상태, get은 A에서 B로 상태의 변화를 나타냅니다. If they drink it, 그걸 마시면 아파져서 죽을 수도 있어요. So, how do they get water? 그러면 걔네들은 어떻게 물고기를 얻을까? 물을 얻을까? 여기서의 get은 얻다입니다. 얻다. 자, get도 뜻이 되게 다양해요. 자, 그것들이 물을 어떻게 얻을까? Dolphins get water from their food. 그들의 음식으로부터 얻습니다. They usually eat fish. 그들은 보통 물고기를 먹어요. 그리고 물고기와 squid, 오징어를 먹습니다. Fish and squid contain water in their bodies. 자, 어떤 생물체에도 수분은 함유가 되어 있죠. 물고기와 오징어도 contain, 아까 뭐라 그랬어요, 선생님? contain, 포함하다라고 그랬죠. 물을 그들의 몸에 포함하고 있습니다. And it has less salt than seawater. 그리고 그것은 자, little의 비교급입니다. 이거 적어놓으세요. little, less, least. 그러니까 최소면 least고요. 더 적은, 덜 이런 뜻이 있겠죠. 덜. 자, 더 적은 소금을 가지고 있어요. 바닷물보다. 그러니까 오징어나 물고기들 안에 있는 소금기가 바닷물보다 훨씬 적다 이거죠. If a dolphin cannot find food, 만약에 그 돌고래가 음식을 찾지 못한다면, 음식이 뭐였죠, 아까? 그쵸. Fish and squid죠. 이걸 먹지 못한다면, it will die of dehydration. 자, die of는 뭐뭐로 죽다라는 뜻입니다. 어떤 질병으로 죽다. die of. dehydration은 밑에 나와 있는데 탈수증이라고 물을 못 마셔서 죽는 병입니다. before it starves.
starves는 굶어 죽다. 굶어서 죽는다라는 뜻인데 굶어 죽기 전에 이미 탈수증으로 죽어버린다 이거죠. Dehydration happens when an animal does not have enough water in its body. Dehydration은 일어납니다. 언제 일어나요? 뭐뭐 할 때죠, 이것도. 동물들이 충분한 물을 가지고 있지 못할 때 일어나요. In its body. 그들의 몸속에. So, when a dolphin is thirsty. 그래서 돌고래가 목마를 땐 it doesn't drink. 마시지를 않아요. drink는 언제 써요? drink란 단어는 이렇게 물을 마신다, 꿀꺽꿀꺽 이런 의미죠. 그들은 대신에 어떻게 하겠어요? 먹겠죠. 그들은 그 돌고래는 먹는다 이렇게 들어가겠죠. 음식을 먹음으로써 수분을 섭취한다 이런 내용이 되겠습니다. 자, 복습해 보고요. 문제 잘 풀어보세요.